салом шунавандагони азиз, шарҳи муфассали ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз шанбе 22 августи 2020 сол аст. радиои озодӣ менависад ки раҳматилло зоиров, раҳбари ҳизби социал-демократии тоҷикистон, рӯзи 21 август эълон кардааст ки ҷонибдоронаш муқобили ширкати ҳизб дар интихоботи президентии 11 октябри соли равон мебошад. дар хабар илова гардидааст, раҳматилло зоиров, раҳбари ҳизби социал-демократ, дар саҳифаи фейсбукаш навистааст ки 10 созмони ҳизби социал-демократии тоҷикистон аз эҳтимоли пешбарии номзадии Рустами Эмомалӣ, писари бузурги Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми президентӣ нигаронӣ карданд, оварда шудааст дар хабар. бино ба навиштаи радиои озодӣ, раҳбари ин ҳизб гуфт ки чунин хулоса дар пайи сафари дуҳафтаина ба шаҳру навоҳии кишвар ба даст омадааст. Инчунин ба гуфтаи Зоиров, ду бахши вилоятӣ 15 созмони шаҳриву ноҳиявии ҳизби социал-демократии тоҷикистон гуфтанд ки ҳизб набояд дар интихобот ширкат кунад ва 8 созмони дигари ҳизбӣ талаб карданд ки интихобот ғайриқонунӣ ва байкот шавад. ёдовар мешавем ки дар ҷумҳурияи тоҷикистон 11 октябри имсол интихоботи президентӣ баргузор мешавад. то кунун аз пешбарии ду номзад ҷомеа огоҳ ҳастанд. яке Абдуҳалим Ғафуров ва дигаре Рустам Латифӣ мебошанд ки аввалин раҳбари ҳизби социалистӣ ва дуввумин раҳбари ҳизби аграрии ҷумҳуриро бар уҳда доранд. пешбарии дигар номзадҳои интихоботӣ дар рӯзҳои баъдӣ маълум мегардад. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. 17 августи имсол президенти Русия Владимир Путин ба Думаи давлатӣ лоиҳаи қонун дар бораи тасвиби созишнома барои нафақаи муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои узви Иттиҳодии иқтисодии Авроосиёро пешниҳод кард. созишнома дар бораи таъмини нафақа барои кормандон аз кишварҳои узви Иттиҳодии иқтисодии Авроосиё 20 декабри соли 2019 дар шаҳри Санкт-Петербург ба имзо расидааст. тавзеҳ дода мешавад ки созишнома ба таъмини ҳуқуқҳои баробари коргарон дар соҳаи нафақа, ҳимояи ҳуқуқҳои иҷтимоии шаҳрвандон аз қаламрави кишварҳои узви Иттиҳодии давлатҳои иқтисодии Авроосиё ва инчунин ба рушди ҳамкориҳо дар соҳаҳои нафақа байни кишварҳои узви Иттиҳодии иқтисодии Авроосиё нигаронида шудааст. ёдовар мешавем ки ба Иттиҳодии иқтисодии Авроосиё ки зери раҳбарии Русия таъсис ёфтаанд, кишварҳои чун Беларусия, Арманистон, Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Молдова шомил мебошанд. сешанбе ин ҳафта маълум гардид ки дар Ӯзбекистон ба муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҳаҷми то 10 миллион сум, тақрибан $1000 қарзҳои кӯтоҳмуддат барои хароҷоти сафар ва хароҷоти вобаста ба гирифтани патент ва суғуртаи тиббӣ медиҳанд. вобаста ба ин, рӯзи 17 август президенти ин кишвар Шавкат Мирзиёев дар ҷаласаи ҳукуматаш ба шахсони масъул дастур додааст, хабар дода буд оҷонсии УЗА. инчунин гуфта шуда буд ки аз фонди дастгирӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони дар хориҷа буда ҳаёт ва саломатии муҳоҷирони меҳнатӣ суғурта карда мешавад. ҳамчунин ба вазорати маҳалла ва корҳои оилавӣ фармон дода шудааст ки дар якҷоягӣ бо ҳокимияти маҳаллӣ мунтазам ба хонаи оилаҳои шаҳрвандоне ки ба хориҷа рафтаанд ташриф оваранд, дар бораи саломатии падару модарон, таҳсили фарзандон маълумот гиранд ва дар ҳалли мушкилоти хонаводагии онҳо мусоидат намоянд. шумо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи равонро дар барномаи иттилоотии ҷамъбасти хабарҳои ҳафта мустақиман мешунавед. ба 18 августи имсол дар давоми амалиёти муҳоҷирати ғайриқонунӣ аз ҷониби полиси Сахалин 500 қонуншиканӣ аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ содир гардида ошкор карда шудааст. дар байни онҳо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 10 муҳоҷиреро ошкор карданд ки тамоман ғайриқонунӣ ба ин минтақа ворид шуданд. масъулони раёсати вазорати корҳои дохилии Сахалин қайд карданд ки дар амалиёти муҳоҷирати ғайриқонунӣ таҳти унвони муҳоҷирати ғайриқонунӣ ҳамагӣ 20 рӯз давом кард. дар ин муддат полис зиёда аз 400 чорабиниҳои тафтишотиро доир намуд ки 500 қонунвайронкунӣ маълум карданд. ёдовар мешавем ки бо як фармони президенти Русия Владимир Путин то 15 сентябри соли равон аз ҳуҷҷатгузориҳои расмӣ дар самти будубош дар Русия муҳоҷирони меҳнатӣ озоданд. танҳо нафароне ки кор мекунанд бояд ҳаққи моҳонаи пули патентро пардохт кунанд.
پس از آنکه شهروندان تاجیکستان و ازبکستان از گذرگاه ژبک‌ژولی واقع در مرز دولت جمهوری قرقیزستان با ازبکستان در آخر این هفته برآورده شدند، این گذرگاه سرحدی به طور معمولی به کار شروع کرد. خبر داده بود خبرگزاری خبر 24 جمهوری قزاقستان. همه روز از این گذرگاه تقریباً 400 نفر سرحد را عبور می‌کنند. این زمان نقطه‌های گذرگاه‌ها به طور مقرره فعالیت می‌کنند. همه عملیات سنجشی با استفاده از واسطه‌های معاصر تکنیکی اجرا می‌شوند. گفته است در خبر آورده شده است از قبل محمود عادلگازین، سردار ریاست خدمات سرحدی در ولایت ترکستان جمهوری قزاقستان. خبرهای جنبسته هفته را مستقیما ادامه می‌دهیم. وزارت کمونیکاسیا و وسایل اخباری عمومی فدراسیون روسیه جدول نو پروازهای صادراتی از تاجیکستان به روسیه را در آخر این هفته اعلام کرد. رویخط پروازها در کانال تلگرام این وزارت انتشار شده بود. همینطور از 21 آگوست سپری گردیده همین ماه تا 31 سپتامبر سال جاری اجرای 25 پرواز از تاجیکستان به روسیه به نقشه گرفته شده است. گفته می شود که به همه شهروندان روسیه نوابسته از منطقه ثبت نام و جای زیست اجازه پرواز داده می شود. همین روز 22 آگوست شهروندان روسیه با مسیر دوشنبه مسکو می توانند پرواز کنند. 23 پگاه دو هواپیما از خوجند به مسکو و از دوشنبه به سنت پترزبورگ پرواز انجام خواهند داد. هفته آینده روز دوشنبه 24 آگوست باشد 5 هواپیما روزانه دوشنبه را ترک می کنند. همینطور از روی نقشه انجام پروازها از میدان هوایی دوشنبه به شهرهای مسکو، قزان، سورگوت، یکاترینبورگ و نوسیبیرسک گفته می شود. در ادامه 25 آگوست روز سه شنبه دو هواپیما از پایتخت تاجیکستان به مسکو و سنت پترزبورگ پرواز خواهند کرد. روز چهارشنبه 26 آگوست پرواز صادراتی از دوشنبه به کراسنودار انجام داده می شود و روز پنجشنبه 27 آگوست دو هواپیما از خوجند به مسکو و از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستاده می شوند. در ادامه پروازها در خط سیر دوشنبه مسکو و دوشنبه سنت پترزبورگ 28 آگوست نیز در نقشه جای داده شدند. روز دیگر شنبه 29 آگوست شهروندان روسیه می توانند از پرواز دوشنبه سنت پترزبورگ استفاده کنند. طبق نقشه روز 3 آگوست 4 پرواز دیگر نیز هست. اینها از دوشنبه و خوجند به مسکو و از دوشنبه به یکاترینبورگ و نوسیبیرسک. در سنه 1 سپتامبر پروازها از دوشنبه به سورگوت، یکاترینبورگ و سنت پترزبورگ نیز در نظر است. رقم‌های پرواز و وقت دقیق آنها حالا معین کرده نشده است و دیرتر اعلام کرده خواهد شد. گفته شده بود در خبر وزارت کمونیکاسیا و وسایل اخباری عمومی فدراسیون روسیه که در آخر این هفته نشر کرد. ادامه می‌شویم که روسیه در پس منظر پاندمی کرونا ویروس از 27 مارس پروازهای منتظم را با تاجیکستان و دیگر کشورهای جهان قطع کرده است. تنها به شهروندان روسیه، اعضای عائله آنها و اینچنین نون شهروندان خارجی که اجازه‌نامه استقامت در فدراسیون روسیه یا خود به اصطلاح روسی ویدنجی استفاده دارند اجازه ورود به روسیه را داده می‌شود به آنها. شما مهمترین خبرهای هفته سپری گردیده را در برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته میشنوید و در ولایت ورونژ این هفته هنگام عملیات مشترک مقامات حفظ حقوق و گواردی ملی دو عضو جنایتکاری که شبکه بین المللی مهاجرت غیرقانونی را تشکیل کرده‌اند دستگیر کرده شدند. طبق اطلاع پخش کرده خدمات مطبوعات سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت ورونژ، بازداشت شدگان با تشکیل شبکه بین منطقوی مهاجرت غیرقانونی در حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه گمان دانسته می شود. به گفته منبع جنایتکاران حجت‌های قلبکی را به مهاجران تهیه و فروختند. آنها از هر یک شهروند خارجی از 2 تا 6 هزار روبل برای این کارشان دریافت نمودند. تا امروز کارمندان پلیس 7 شهروند خارجی را که به اساس در قید مهاجرت گذاشته شده بودند و حجت‌های قلبکی داشتند معین کردند. از جای اقامت ایدار شوندگان هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های فوری جستجویی در مرکز ورونژ شکل‌های کارت‌های مهاجرتی، مهرها و ورقه‌های معلوماتی باید به نشانه‌های قلبکی اینچنین پلنشت، تلفن‌های موبیل، دیسک USB، ثبت‌های دستی و شناسنامه‌های شهروندان خارجی صادر کرده شدند. گفته می‌شود در خبر دفتر مطبوعات سرریاست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به ولایت ورونژ.
نسبت به دستگیر شدگان مطابق قسم دوم ماده 322 پریم 1 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه تشکیل مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایتی آغاز گردیده و در این سمت تفتیشات ادامه دارد. موضوع رو ادامه می‌دهیم. کمشوی جریان مهاجرت در ولایت مسکو به نظر می‌رسد. در این باره معاون رئیس حکومت این منطقه و همزمان رهبر سرایست امنیت منطقه ولایت مسکو رمان کراتایف و روزنامه‌نگاران در آخر این هفته معلومات داد. با گفته وی از اول سال در منطقه کمشوی جریان مهاجرت به قید گرفته شده است که نشان دهنده‌های امسال نسبت به همین دوره سال گذشته از ماه ینور تا ایون قریب 1.4 مرتبه کمتر است. در هفت ماه اول سال 2020 به مرکز یگانه مهاجرت ولایت مسکو 101341 عریضه از شهروندان خارجی وارد شده است. این رقم نسبت به سال گذشته 1.5 برابر کم است. به گفته رمان کراتایف معاون رئیس حکومت ولایت مسکو 60626 شهروند خارجی برای قبول جمعیت مؤسسه مذکور مراجعت کردند که نیز نسبت به سال گذشته 1.4 مرتبه کمتر است. جنبست خبرهای هفته را ادامه می‌دهیم و نظر به تاجیکستان می‌کنیم. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با وزارت کارهای خارجه و سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری مردم چین داوطلبان را از کردارهای قلابی که دانشجویان خارجی را در چین فریب می‌دهند آگاه کردند. هنگام انتخاب به داخل شدن به مؤسسه‌های تعلیمی هوشیار باشید گفته می شود در پیامی که در سایت وزارت معارف و علم جمهوری انتشار شد. طبق اطلاع وزارت معارف چین، وبسایت رسمی خبرگزاری سینخوا معلومات درباره دانشگاه‌ها در چین را نشر کرده است که در آن قلابان بیشتر عمل می‌کنند. وزارت معارف چین از همه داوطلبانی که خواهشی در مؤسسه‌های تعلیمی این کشور تحصیل کردن را دارند دعوت می‌کند که هوشیار باشند تا به دام دانشگاه‌های قلبکی نرفتند. اینچنین داوطلبان می‌توانند دانشگاه انتخاب شده را توسط تماس با وزارت یا دیگر مقامات داخلدار جمهوری مردم چین معین کنند. طبق گزارش رسمی وزارت چین، همه دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها در این وزارت ثبت نام شده رمز استثنایی خود را دارند که آنها در سایت‌های سیستم‌های مخصوص ثبت نام پیدا کردن ممکن است. با روسیه برمیگردیم و جنبست خبرهای هفته را مستقیما ادامه می‌دهیم. وزارت کمونیکاسیا و وسایل اخبار عمومی فدراسیون روسیه یک پلتفرم را برای به قیدگیری مهاجران و فراهم آوردن امکانات استفاده خدمات جمعیتی تهیه کرده ایستاده است. تأسیس پایگاه یگانه شهروندان خارجی برای امکان تبادل اطلاعات در بین ساختارهای داخلدار گفته می شود. در این حالت خارجیان می توانند از خدمات دولتی در شکل الکترونی استفاده برند. برای این سیستم را توسط برنامه موبیلی با حساب شخصی خود استفاده بردن ممکن است و حتی دسترسی به این پلتفرم از قلمرو کشور دیگر نیز امکان پذیر است. پایگاه اطلاعاتی رقم 9 در دایره تدبیرهای تطبیق سیاست مهاجرت دولتی روسیه برای سالهای 2020-2022 تأسیس داده می شود. برای آغاز این پلتفرم گروه مخصوص کاری بین دو رویه تأسیس داده شده است. در سراتف به مهاجران برای سپردن امتحان کارهای قلابی صورت گرفته است که از روی این حادثه مقامات پرونده جنایتی آغاز کردند. طبعا در خبر نشر گردیده گفته می شود ضمن گذراندن عملیات فوری جستجوی کارمندان مقامات حفظی حقوق مسئولین یکی از شرکت‌های را دستگیر کردند که در سپردن امتحان‌های زبان روسی و تاریخ روسیه به مهاجران کارهای قلابی صورت گرفته است. یعنی معین گردیده است که در سپردن امتحان به مهاجران کارمندان مرکز مذکور با گرفتن مبلغ معین کمک می‌کردند. طبق اطلاع سرایست وزارت کارهای داخلی روسیه به ولایت سراتف 2 نفر ساکنان مرکز این ولایت که در هیئت یک گروه عمل می‌کنند در شهادتنامه‌ها
معلومات نادرست را وارد نموده به مهاجران حقوق غیرقانونی دادند که در قلمرو فدراسیون روسیه بر زیاد از مهلت مقرر شده قانونگذاری بازداشت کنند. همچنین در جریان تفتیشات معلوم گردیده است که گمانبران ورقه‌های قلابی را با حرف‌های لاتینی نوشته در وقت سپردن امتحان امکان فراهم می‌آوردند که خارجیان از این ورقه‌های جواب‌های تیار استفاده کنند. در نتیجه با نظر داشت آن که سطح زباندانی و معلومات در خصوص تاریخ روسیه از جانب خارجیان ناکفایت است، اما در شهادتنامه‌های امتحان به آنها بهای قناعت بخش گذاشته شده است. از روی این حادثه مقامات حفظی حقوق ولایت ساراتوف پرونده جنایتی از روی ماده تشکیل مهاجرت غیرقانونی آغاز کردند و در این سمت تفتیشات ادامه دارد. برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته را مستقیما میشنوید و به قرقیزستان میرویم. مقامات جمهوری قرقیزستان آخر این هفته واردشوی خارجیان و شخصان به شهروندی را به قلمرو کشورشان سبکتر کردند. در این باره خبرگزاری 24 قرقیزستان با خدمات مطبوعاتی این کشور با استناد به خدمات مطبوعاتی این کشور معلومات داده بود. طور گفته می شود در خبر دیوان وزیران قرقیزستان با فرمان خود از 17 مارس سال 2020 درباره محدود کردن موقتی ورود به شهروندان دولت خارجی و شخصان به شهروندی به قلمرو جمهوری قرقیزستان تغییرات وارد کردند. مطابق تغییرات وارد شده در شرایط چراهای محدود کننده می توانند علاوه یک قسمت شهروندان کشورهای خارجی و شخصان به شهروندی به قلمرو قرقیزستان وارد شوند. یک وارد شدن به محدودیت مرزی ماموری قرقیزستان در حال حاضر اجازه داده می شود به دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی جمهوری قرقیزستان با پیشنهاد گواهنامه از جای تحصیل اینچنین به نفرانی که دارای حجت اجازت برای استقامت دائمی در قلمرو جمهوری قرقیزستان میباشند، نفرانی که جهت طبابت به مؤسسه‌های طبی قرقیزستان فرستاده میشوند با پیشنهاد حجت‌های لازمی طبی و همچنین به نفرانی که نیز اجازه ورود داده میشود که به مراسم دفن خویشاوندان نزدیکشان میروند، اما مقامات از چنین نفران حجت تصدیق کننده علاقه خویشاوندی نزدیک و دلیل مرگ را طلب میکنند. غیر از آن در دایره تطبیق چراهای بهتر کردن فضای اقتصادی و کم کردن عاقبت‌های پنجشنبه کرونا ویروس در این کشور نگرانیده شده بود، قرار داده شده است که تدریجاً گذشتن شهروندان خارجی از داخل قرقیزستان همچون مسیر ترانزیتی اجازه داده شود. اینچنین اجازت برای مسیر ترانزیتی روز اول و روز 15 هر ماه داده می شود. تاکنون قرقیزستان ورود شهروندان 31 کشور را اجازه دادند، خبر داده بود خبرگزاری اکیا پرس. شهروندان این کشورها با ترتیب مقرر گردیده قانونگذاری قرقیزستان می توانند سرحد دولتی این کشور را عبور کنند. از قرقیزستان به مسکو برمیگردیم و خبرهای روز را مستقیما ادامه میدیم. جنبست خبرهای هفته را شما مستقیما میشنوید. دادگاه شهر شالکوه ولایت مسکو دعوای یک زاده تاجیکستان را در خصوص رویانیدن ضرر معنوی و پرسش پوزش به طور رسمی از جانب شرکت جی.اس.پی تندر خانه کرد. اصل واقعه این است که یک زاده تاجیکستان در مغازه مکنیت که به شرکت جمعیت سهامی پوشیده تندر تعلق دارد از جانب فروشنده تحقیر کرده می شود. حتی حالت دست به گریبان شدن فروشنده با جبر دیده نیز در کامراهای مشاهده‌ای ثبت گردیده است. جبر دیده سبب سر زدن نیزا را با فروشنده در فروش محصولات صفتش پست و مهلت استعمالش گذشته معنی داد کرده است. حادثه ماه مارس سال 2019 در یک از مغازه‌های شهر شالکوه ولایت مسکو به وقوع آمده است. گلنورا باباجانова حمایتگر مرکز کمک شهروندی جبران ضرر معنوی به مهاجران تاجیکستانی را مبلغ ناچیز دانسته است، ولی تاکید کرده است که مهم این تامین عدالت سودی بود و او مهم دانسته است که گناهکار باید جزا گیرد. سود شهر شالکوه در ولایت مسکو قرار کرده است که 35,000 روبل از حساب جمعیت سهامی شده تندر برای عملهای غیر کسبی کارمندش به فایده جبر دیده رویانیده شود. و در آخر جنبست خبرهای هفته نظر به حوادث بلاروس میکنیم. جمهوری‌های لیتوا و استونیا تصمیم گرفتند که علیه شخصان منصبدار بلاروس مجازات انفرادی جاری کنند.
وزارت‌های کارهای خارجه لاتویا و استونیا در رابطه با انتخابات پرزیدنتی در بلاروس اظهار نگرانی جدی می‌کند و به دریافت حل آسایشته و قانونی بحران در جامعه بلاروس دعوت می‌کند. هر دو کشور علیه بعضی منصبداران تحریم‌های علیحده جاری می‌کنند، بخصوص تحریم‌ها محدودیت‌های دادن روادید را در نظر دارد. آمده است در خبر جانبی استونیا. کدام از منصبداران بلاروس بر روی خط تحریم‌های دو کشور شامل کرده می‌شوند در خبر درج نگردیده است. قبلا لیتوا علیه 32 منصبدار بلاروس از جمله پرزیدنت این کشور الکساندر لوکاشنکو تحریم جاری کرده بود. اعتراض‌های عمومی سرتاسر در بلاروس روز 9 اوگوست پس از انتخابات پرزیدنتی که بار ششم از جانب پرزیدنت کنونی الکساندر لوکاشنکو انتخاب گردید با ارزیابی‌های کمیسیون مرکزی انتخابات آن غالب آمد آغاز یافت. طبق معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس، الکساندر لوکاشنکو 81% آوازها به دست آورده است. رقیب اساسی او در آخرین انتخابات پرزیدنتی سویتلانا تیخانووسکایا چنین می‌شمارد که برگه‌های آوازدهی رای دهندگان را از نو شمارد. اعتراضها و کورپارتوی‌ها عمومی تاکنون در بلاروس ادامه دارند. در روزهای اول موج اعتراضها نیروهای امنیتی باز می‌داشتند و بر ضد تظاهرگرانی که با نتیجه‌های انتخابات راضی نبودند ایستادگی می‌کردند. بعداً مقامات حفظ حقوق پراکنده کردن میتینگ و استفاده قوه را قطع کردند. طبق اطلاع رسمی در روزهای اول بیش از 67,000 نفر بازداشت شدند. طوری که ریا نوستی می‌نویسد در جریان تظاهرات صدها نفر مجروح شدند که در بین آنها نیز بیش از 120 کارمند مقامات حفظ حقوق نیز هستند. سامیان عزیز، شما شرح مفصل جنبست خبرهای هفته را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. امروز شنبه 22 اوگوست 2020 سال بود. سلامت باشید. به شما استراحت با فراغت.